عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا. عاشورہ کے دن ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہے. عاشورہ کے دن ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا ہے. عاشورہ کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا ہے. یعنی عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی ہے. عاشورہ کے دن کو آپ نے مذاق سمجھا ہے. نہیں میرے پیارے, عاشورہ کا دن امام علی مقام کے شہید ہونے سے پہلے بھی یہ دن افضل تھا, لیکن اس دن کو جو فوقیت ملی ہے نا امام علی مقام کی وجہ سے ملی ہے. اس لیے عاشورہ کے دن کو آپ کھیل اور تماشے کا اڈا مت بناؤ. یہ دن بڑا پیارا ہے میرے پیارے. اس دن کو جس قدر سے آپ نبھانا چاہو نبھا لو. اس لیے میرے پیارے یہی عاشورہ کا دن ہے, یہی عاشورہ کا دن ہے جس عاشورہ کے دن امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو عاشورہ کی دعائیں پڑھائی تھی. یہی وہ عاشورہ کا دن ہے میرے پیارے جس دن میں کریم آقا نے روزے رکھے اور صحابہ کو حکم دیے کہ تم بھی روزے رکھو. عاشورہ کا دن بڑا پیارا دن ہے میرے پیارے. اس لیے عاشورہ کے دن کو آپ عام دنوں کی طرح نہ سمجھو, کھیل تماشے کا اڈا مت بناؤ, بلکہ ایسی جگہ جاؤ جہاں جانا ثواب ہو. مسجدوں میں جاؤ, مصلے بچھا دو, نمازیں ادا کرو, ذکر و اذکار کرو, تسبیح و تحلیل کرو, اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ, ذکر و اذکار کر لو. ایسی جگہ جانا آئین ثواب ہے. بزرگوں کے آستانے پر جاؤ, وہاں جا کر فاتحہ پڑھو, امام حسین کو یاد کرو, ان کے تذکرہ کو لوگوں کو بتاؤ. تو یہ سب کرنا اسلام کے اندر جائز ہے میرے پیارے. آپ سنی مسلمان ہو, آپ کا عقیدہ شہر بریلی امام احمد رضا سے ملتا ہے. آپ کا عقیدہ شہر بریلی امام احمد رضا سے ملتا ہے. وہ امام احمد رضا عاشق رسول ہیں, وہ امام احمد رضا محب اہل بیت ہیں, وہ امام احمد رضا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے جان کو قربان کرنے والے ہیں. اس لیے میرے پیارے وہی امام احمد رضا فرماتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, نازے دوا اٹھائے کی. اب ذرا دیکھو وہی وہ قافلہ جو لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ المنورہ سے قافلہ چلا, مکہ المکرمہ آیا, مکہ المکرمہ سے جب وہ قافلہ چلا, کبھی مسلم بن یقین کی شکل میں, کبھی امام علی مقام کے شکل میں, جب یہ قافلہ چلتے چلتے مقام اشرف کوہ ذو حسن سے آگے بڑھا, کوہ ذو حسن سے آگے بڑھا, نینوا تک پہنچا, کربلا کے میدان میں پہنچا. یہی قافلہ کبھی علی اکبر کی شکل میں, کبھی علی اصغر کے شکل میں, کبھی عباس نمبردار کے شکل میں, کبھی قاسم کے شکل میں, کبھی محمد کی شکل میں, کبھی عثمان کی شکل میں, کبھی عبداللہ کی شکل میں, کبھی ابوبکر کی شکل میں, کبھی ابراہیم کی شکل میں, کبھی اونا محمد کی شکل میں اسلام کے لیے قافلہ بڑھتا رہا, بڑھتا رہا, بڑھتا رہا. کربلا کے میدان میں پہنچا, یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں سارے شہداء جو نبی کے گھرانے سے چلے تھے اور ساتھ چلے تھے غالباً سب کے سب شہید ہو چکے ہیں, واقعات سماعت کر چکے ہو میرے پیارے. امام علی مقام کی شہادت سنانا مقصد ہے میرے پیارے. ان کے بعد شاہ کریمہ ہیں, ان گفتگو کو آپ کے درمیان رکھنا ہے. امام علی مقام جب مدینہ سے چلے تھے, مدینہ شریف کو چھوڑے تھے, تو دل نے کیا کہا ہوگا, دل سے امام علی مقام کیا سوچ رہے ہوں گے. مکہ المکرمہ پہنچے تو میرے امام کیا سوچ رہے ہوں گے, وہ کیفیت کیا رہی ہوگی, وہ تمنائیں, وہ آرزو کیسی رہی ہوگی. درود پاک کرو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امام علی مقام جب مدینہ سے چلے تو وہ کیفیت, وہ گھڑی, وہ سما کیسا رہا ہوگا. اب شاید اپنے ترنمی انداز میں کس طریقے سے سب کھینچتا ہے. امام علی مقام جب مدینہ شریف کو چھوڑتے ہیں, مکہ المکرمہ کو چھوڑتے ہیں, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ جب کربلا کے میدان کے لیے نکل رہے ہیں, تو کیا وہ نقشہ شاعر نے کھینچا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں, درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج طیبہ سے ہوں گے روانہ, کربلا جا رہا ہوں میں نانا. آج طیبہ سے ہوں گے روانہ, کربلا جا رہا ہوں میں نانا. اللہ حافظ تیرا آستانہ, کربلا جا رہا ہوں میں نانا. کربلا
کرانی ہے، اگر تقریر کرانی ہے تو آپ کو بولنا ہے، اب بولنا ہے کیسے بولنا ہے تو آپ سمجھیں۔ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، نوجوان پیر بچوں کو لے کر، نوجوان پیر بچوں کو لے کر، ہے میری فوج نانا بہتر، نوجوان پیر بچوں کو لے کر، ہے میری فوج نانا بہتر، چاہے کنبا پڑے لٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چاہے کنبا پڑے لٹانا، کربلا کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، تیر ظالم چلانے لگے جب، پیر میرا لڑکھڑانے لگے جب، تیر ظالم چلانے لگے جب، پیر میرا لڑکھڑانے لگے جب، حوصلہ آگے بڑھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ کس لیے گئے؟ شیر بولا تھا، سنائیں۔ شان اسلام جانے نہ دیں گے، دین اسلام مٹنے نہ دیں گے، شان اسلام جانے نہ دیں گے، دین اسلام مٹنے نہ دیں گے، چاہے گردن پڑے کٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ تم شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام تنہا ہے میرے پیارے، یزید کی طرف سے اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، اے حسین کب تک بچوں کو بھیج بستے رہو گے، اے حسین کربلا کے میدان میں تم کب آؤ گے؟ امام علی مقام کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو چکے ہیں، میرے امام علی مقام اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھتیجوں سے میرے امام علی مقام خطاب فرماتے ہیں، او میری بہن، کربلا کے میدان میں سب شہید ہو چکے ہیں، اب تیرا بھائی تنے تنہا بچا ہے، اے میری بہن، اب تک میں سب کا رکھوالا بن کر مدینہ شریف سے آیا تھا، اے میری بہن، اب یہ سب کسی کے سالارہ میں تمہیں بنا رہا ہوں، اے میری بہن، اب ان کے دیکھ بھال تم کرو گی، اے بہن زینب کبریٰ تم دیکھ بھال کرو گی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام خطاب دے رہے ہیں، جیسے بھی حالات، جیسے بھی سچویشن بن جائے، چہرے سے پردہ نہ ہٹنے پائے، صبر پہ صبر کرنا، پردہ نہ ہٹنے پائے، پردے کے ساتھ رہنا اور صبر کے ساتھ رہنا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی رہنا، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بھتیجیوں کو امام علی مقام یہ پیغام دے رہے ہیں۔ پیغام دینے کے بعد امام علی مقام ایک بار پھر یزیدی کہنے کی طرف پڑھتے ہیں، یزیدیوں سے امام علی مقام نے گفتگو کی ہے، او یزید سن لے، کیا تو مجھے نہیں پہچان رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا ہے جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے میرے نانا کا کلمہ ہے نا؟ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ قرآن میرے نانا پہ نازل کی گئی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میرے بابا ولیوں کے سردار ہے؟ کیا تو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا تو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میرے بھائی اور میں خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں؟ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو میرے خون سے اپنے ہاتھ کو لال کرنا چاہتا ہے؟ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو لال کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ، میرے امام علی مقام خطاب دے رہے ہیں، یزیدیوں میں حیزان بپا ہے، مردود ابن مردود، مردود زمانہ، شور میں جوشن آگے بڑھا ہے اور کہہ رہا یزیدیوں سے، اے ابن زیاد، حسین کے بچنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات پر توجہ نہ دو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے خیمے کے قریب آتے ہیں، اپنے بیٹے بیمار زر العابدین سے ملتے ہیں، بیمار زر العابدین کو پیغام دیتے ہیں، اے بیٹے اب تو میرا نانا
नाना की आखिरी निशानी है, अब तुझसे ही नाना की नस्लें चलेंगी। ऐ बेटा तुम्हें रहना है। इमाम हुसैन आप दिन अर्ज करते बाबा मुझे भी करबला के मैदान में जाने दो ना, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। वो बीमार हैं जो चलने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, उठने की ताकत नहीं है। इमाम अली मकाम के बेटे हैं। इमाम अली मकाम ने सब्र और तहम्मुल का पैगाम दिया है। फिर इमाम अली मकाम अपने खेमे के अंदर अपने सरे मुबारक पर अपने नाना की अमामा शरीफ को बांधते हैं। अमामा शरीफ को बांधते हैं मेरे इमाम अली मकाम, और अपने जिस्म असगर पर मेरे हमजा के ज़िद को कसते इमाम अली मकाम अपने हाथों में अपने बाबा के जुल्फ़िकार हैदरी को लेते इमाम अली मकाम एक हाथों में अपने भाई हसन के फाल को लेते हैं इमाम अली मकाम। अब अपने घर वालों को आखिरी सलाम पेश करते हैं। इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार हो रहे हैं। अब घोड़े पर सवार है इमाम अली मकाम, खेमे से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मेरे इमाम अली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाया है, घोड़ा आगे न बढ़ा है। इमाम अली मकाम ने दूसरी बार एड़ लगाया है, घोड़ा आगे न बढ़ा है। इमाम अली मकाम ने तीसरी बार एड़ लगाया है, घोड़ा आगे न बढ़ा। मेरे इमाम ने पीछे जैसे खुलकर देखा तो क्या देख रहे हैं कि घोड़े के कदमों से मेरी बेटी सकीना लिपटी हुई है। अल्लाह अकबर, एक जानवर भी जान रहा है इमाम हुसैन की बेटी मेरे कदमों से लिपटी हुई है। अगर मैं चलूंगा तो इन्हें चोट आ जाएगी, और इन्हें चोट पहुंचाना इनके अहले बैते अतहार को गवारा नहीं है। एक जानवर भी समझ रहा है नबी के घराने वालों को मकाम, लेकिन वो यजीद कुत्ते हैं, वो पलीद, वो नापाक हैं जो इमाम अली मकाम के मनसब और रुतबा को नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे आते हैं, अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाते हैं और तसल्ली बख्श लिबास देते हैं। हजरत सकीना खेमे के अंदर जाती है। इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होते हैं, अब रब की तरफ निकलते हैं। यजीदी खेमे की तरफ से ऐलान पे ऐलान हो रहा है, हुसैन इब्ने अली कब तक तुम बचते रहोगे? अल्लाह अकबर, मेरे इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार हैं। मेरे इमाम ने फिर से खिताब किया है, ओ यजीदियो तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या तूने मेरे नाना का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा जो मेरे नाना पर नाज़िल की गई थी किताबें? क्या तू मेरे नाना की हदीस नहीं पढ़ा है? क्या तूने मेरे नाना की हदीस नहीं सुना है? क्या तू उस नबी के नवासे को कत्ल करेगा? मेरे इमाम फरमा रहे हैं, अब भी मैं तुझे मोहलत देता हूँ, अपने इन घिनौने काम से तू दूर हो जा। मैं अपने नाना से हौसे कौसर तुम्हें दिला दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत दिला दूंगा। अल्लाह अकबर, जिसने जिसके बेटे को शहीद किया हो, जिसके भतीजे को शहीद किया हो, बेटे की बचपना को छीन लिया हो, बेटे की जवानी को छीन लिया हो, वो हुसैन मुस्तफा कह रहे हैं अब भी मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये कैसे हुसैन है जो आखिर मोड़ पर भी जालिमों को माफ कर रहे हैं? वो जमाने में कौन वो इंसान होगा जो बेटे की कातिल को माफ कर दे, भतीजे के कातिल को माफ कर दे, भांजे की कातिल को माफ कर दे? ऐसा कोई जमाने में नजर नहीं आता है। वो सिवाय हुसैन है, वो मौलाए कायनात के फर्जंद है, इमाम हुसैन है। जालिमों ने जब नहीं माना है, अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम पर यके बाद दिगर यजीदी कुत्तों ने हमला करना शुरू किया है। इमाम अली मकाम तदाबीर के साथ करबला के मैदान में आए हैं। जिस करबला का नक्शा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 और 8 साल की उम्र में ही इमाम हुसैन को बता दिया था। करबला का नक्शा उनके अब्बा मौलाए कायनात ने इमाम अली मकाम को बता दिया था। इमाम हसन ने भी बता दिया था, उनकी अम्मी फातिमा ज़हरा ने भी बता दिया था, ऐ बेटे ये करबला का मैदान है, इधर से फुरमला होगा, उधर से नैनवा होगा, जो तुम पर हमला किया जाएगा। कभी यजीद की तरफ से हमला किया जाएगा, कभी अमर इब्न साद की तरफ से हमला किया जाएगा, कभी शिमर बिन जोसफ की तरफ से हमला किया जाएगा, कभी खुली की तरफ से हमला किया जाएगा, कभी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से हमला किया जाएगा। ऐ बेटे हर तरफ से तुम्हें पर हमले किए जाएंगे। यानी करीम आका ने अपने नवासे को पहले ही बता दिया था, ऐ बेटा करबला के मैदान में ऐसे ऐसे हालात पेश आएंगे। इमाम अली मकाम पर यके बाद दिगर जालिम कुत्ते टूट पड़ते हैं। मेरे इमाम अली मकाम शाहे मर्दा शेरे गिस्ता कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार को लेकर रन में उतरे हैं। जब जुल्फ़िकार हैदरी चल रही थी, जिस तरफ मेरे इमाम अली मकाम की तलवारें चल रही थी, उधर यजीदी कुत्ते कटते जा रहे थे। नैनवा की तरफ हमला हो तो नैनवा साफ हो जाता, हुरमला की तरफ हमला हो तो हुरमला साफ हो जाता। यजीदियों ने देखा कि हुसैन से लड़ना आसान
نہ ہوگا. یہ بھوکے ہیں, یہ پیاسے ہیں, اگر دو دو کر جاتے رہیں, چار چار کر جاتے رہیں گے تو یقین جانو یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, یہ سب کو مار ڈالیں گے. اللہ اکبر. یزیدی کتوں نے ہر طرف سے امام علی مقام پر حملہ کرنا شروع کیا ہے. کہیں سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے, کہیں سے نیزے پھینکے جا رہے ہیں, کہیں سے تلواریں چل رہی ہے. میرے امام علی مقام کبھی ڈھال سے روکتے ہیں, کبھی تلوار سے روکتے ہیں. تلوار چلا رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہے, یزیدی کتے کٹ رہے ہیں, امام علی مقام کو چوٹیں لگ رہی ہے, جسم چھلی چھلی ہو رہا ہے, تیر جسم میں پیوست کیا جا رہا ہے, نیزے مارے جا رہے ہیں, نیزے کے چوٹ کھا رہے ہیں, پرچیاں کی چوٹ کھا رہے ہیں. امام علی مقام کی تلواریں چل رہی ہے, تلواریں چلتی رہی. کس کے لیے؟ قرآن کے لیے. کس کے لیے؟ کعبہ کی عظمت کے لیے, اسلام کے وقار کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, نانا کی شریعت کے لیے. حسین چوٹ کھاتے رہے, تلواریں چل رہی ہے, تلواریں رک نہیں رہی ہے. یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کو روکنا کنٹرول ہے, اب ہم انہیں نہیں روک پائیں گے. ہر طرف سے حملہ کر دو. چاروں طرف سے امام علی مقام پر حملہ کیا جا رہا ہے. چاروں طرف سے کہیں سے نیزوں کی بارش ہے, کہیں سے تلواروں کی بارش ہے, کہیں سے تیروں کی بارشیں ہیں. تیر پھینکی جا رہی ہے. امام علی مقام زخم سے چور چور ہو چکے ہیں, چوٹ کھا چکے ہیں. اللہ اکبر. اچانک میرے امام علی مقام کی تلواریں رکتی ہے. سارے یزیدی سے ہم جاتے ہیں, آخر تلواریں کیوں رکی ہے؟ میرے امام یہ پیغام دیتے ہیں, او ظالم سن, میری تلوار تیرے لیے نہیں رکی ہے. اب ذرا دیکھ صدا اللہ اکبر کی بلند ہو رہی ہے, اس لیے تلواریں رکی ہے. میرے امام علی مقام نے یزیدیوں سے کہا, او یزیدیوں, آپ کے میری بات بتا دے, تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے نا؟ ہاں میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. قرآن پڑھتے ہو نا؟ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. دن کون سا ہے؟ جمعہ کا ہے. وقت کون سا ہے؟ نماز کا ہے. او یزیدی, مجھے 2 رکعت نماز پڑھ دینے دے. یزیدیوں نے کہا, اے حسین ابن علی, اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ دو. اللہ اکبر. وہ امام علی مقام جو چوٹ سے چور چور ہے, زخمی ہے, جسم سے خون کے دھارے بہ رہے ہیں. کربلا کا میدان خون سے لال ہو چکا ہے, ذات ہو چکا ہے. میرے امام, آپ کہاں سجدہ کریں گے؟ آپ کہاں رکوع کریں گے؟ شریعت کی تدابیر ہے, اگر جسم سے خون نکلے اور وہ بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرے امام, آپ کے جسم سے خون بہا ہے اور آپ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, تو تصور نے جواب دیا, شکیل السما سن, ہاں وہ نماز تھی, ایک نماز حقیقی ہے, ایک نماز محبتی ہے, اور نماز محبتی جب ادا کی جاتی ہے تو خون کے دھاروں میں بھی سجدے ادا کر لیے جاتے ہیں, رکوع سجود کر دیا جاتا ہے. میرے امام علی مقام کربلا کے میدان میں اللہ نماز کی نیت کیے ہیں. یزید سوچ رہا ہے, حسین نے ابھی اتنے کو مارا ہے, حسین نے اتنے کو کاٹا ہے. میرے امام علی مقام رکوع میں ہے. اب یزید یہ سوچ رہا ہے, اگر یہ رکوع سے فارغ ہو جائیں گے, یہ سجدے سے اٹھ جائیں گے, نماز مکمل کر لیں گے, نہ جانے پھر کتنے کو ماریں گے, نہ جانے پھر کتنے کو کاٹیں گے, ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو شمر بن جوسن نے کہا, وہ یزیدیو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ دیکھو حسین سجدے میں ہے, اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہ ملے گا. حسین کی گردن پہ تلوار چلا دو. اللہ اکبر. میرے امام علی مقام سجدے کی حالات میں ہے. ظالموں نے ایک ایسا وار کیا ہے, میرے امام کی گردنیں تن سے جدا ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام علی مقام کربلا کے میدان میں جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. اللہ اکبر. ظالموں نے ایسا دھوکہ دیا کہ میرے امام نماز کی حالات میں ہے, ظالموں نے شہید کیا ہے. ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا ہے, اب میں کامیاب ہو جاؤں گا, اب میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں میرے پیارے, یزید ابھی کامیاب نہیں ہوا ہے. وہ کامیابی کی خوشیاں منا رہا تھا, ڈھول نغارے پھول پیٹ رہے تھے اور بچا رہے تھے کہ میں نے حسین ابن علی کو تو شہید کر دیا ہے, وہ تو قتل ہو گئے ہیں, وہ تو مارے گئے ہیں, اب فتح یابی کا جھنڈا لہرا دیا جائے. او نادانا, تو انہیں کس سے قتل کیا ہے؟ نماز رسول کو قتل کیا ہے. اس حسین کی گردن پہ تو نے تلوار چلائی ہے, جس گردن کو مصطفیٰ جمعہ کرتے تھے, جس حسین کو کریم آقا مدینہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے, جس حسین کو آقا اپنے دوشے رحمت پہ بیٹھایا کرتے تھے. جو حسین نبی کے پشت انور پہ سوار ہو جائے تو نبی سجدہ کو لمبا کر دیا
تھے او ظالم تو نے اس نواز حسین کو شہید کیا ہے اللہ اکبر حقیقت میں حسین کی شہادت نہیں ہے میرے پیارے وہ شہادت کریم آقا کی ہے ظالموں کے ابھی بھی خون ٹھنڈے نہ ہوئے تھے ظالموں نے امام علی مقام کے جسم اقدس پر گھوڑے کے ٹاپ لگائے ہیں امام علی مقام کے جسم پر گھوڑے سے روکا گیا ہے امام علی مقام کے جسم سے کپڑے کو چھیلا گیا ہے امام علی مقام کے جسم پر اتنے گھوڑے کے ٹاپ لگائے گئے اللہ اکبر جس جسم اطہر کو کریم آقا چوما کرتے تھے ظالموں نے گھوڑے کے ٹاپ لگائے ہیں ظالموں نے کربلا کے میدان میں اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں جس میں پاک کو سیدہ طیبہ زاہدہ خاتون جنت دیکھا کرتی تھی سوارا کرتی تھی اللہ اکبر وہ حسین مجتبی کربلا کے میدان میں اسلام کے خاطر اپنے جان کی بازی لگا دی ہے اپنے بیٹے کا بچپنا دے دیا ہے اپنے بیٹے کی جوانی دے دی ہے اسلام کو زندہ باد کر گئے ہیں اللہ اکبر یزیدی خیمے میں خوشی کے ماحول منائے جا رہے ہیں جشن منائے جا رہے ہیں ڈھول تازے نغارے بجائے جا رہے ہیں اللہ اکبر جو رات آتی ہے میرے پیارے اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح رات کے قصے میں جیسے کہ رات شروع ہو رہی ہے مغرب کے بعد اللہ اکبر آسمان لال ہے زمین لال ہے پوری کائنات خون سے بھرا ہوا ہے لال ہے اب ذرا دیکھو تو صحیح میرے پیارے آسمانوں سے بارش خونوں کی ہو رہی ہے بادل لال ہو چکا ہے سورج ستارے لال ہو چکا ہے اللہ اکبر امام علی مقام کے شہادت پہ کس نے بھی رویا ہے آسمانوں نے بھی آنسو بہائے ہیں سورج ستارے نے آنسو بہائے ہیں چاند نے آنسو بہائے ہیں زمین نے آنسو بہائے ہیں پیڑ پودوں نے آنسو بہائے ہیں جانوروں نے بھی آنسو بہائے اللہ اکبر میرے امام سے کتنی محبت ہے جانور بھی امام علی مقام سے محبت کر رہے ہیں پیڑ پودے بھی امام علی مقام سے محبت کر رہے ہیں دنیا کی کائنات کی ریزے جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں امام علی مقام سے محبت کر رہے ہیں اللہ اکبر جب شام ہوئی ہے میرے پیارے ظالموں نے حور کی بیوی کو بلایا ہے یزیدیوں نے کھانا کچھ دیا ہے اور کہا جاؤ حسین کی بہن خیمہ کے اندر ہے مخدومہ زینب ہے جاؤ اسے یہ کھانے دے دو اللہ اکبر پیاس کی شدت جس کا بیٹا چلا گیا ہو جس کا بھتیجا لٹ گیا ہو جس کا بھائی لٹ گیا ہو اللہ بھلا وہ کھانا کو کیسے لے لے بھلا وہ پانی کو کیسے لے لے حور کی بیوی نے منع کیا یہ کام مجھ سے نہ ہوگا تو ظالموں نے کہا اگر تو نہ گئی تو تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اب حور کی بیوی کھانا لے کر پہنچتی ہے خیمہ حسینی کے اندر مخدوم کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اے مخدوم زینب کائنات آپ اسے قبول کر لو میں حور کی بیوی ہوں یہ کھانا لے کر آئی ہوں کھانا لے لو نا یہ پانی لے کر آئی ہوں لے لو نا اللہ اکبر پانی سنتے ہی حضرت سکینہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہی تھی اللہ اکبر پیاس کا عالم ہے جب بار جب حور کی بیوی نے اصرار کیا ہے کہ آپ لے لو نا جب قبول کی ہے مخدومہ زینب کائنات اللہ اکبر مخدومہ زینب کائنات نے پانی کا کاسا اٹھایا ہے سب سے چھوٹی بچی حضرت سکینہ ہے 7-8 سال کی عمر ہے اے سکینہ پانی پی لو حضرت سکینہ عرض کرتی بھوکی بڑی آپ ہو پہلے پانی پی لو یہیں سے دیکھو مصطفیٰ کے گھرانے والوں کی پرورش کا عالم دیکھو پیاس کی شدت ہے بچیاں یہ کہہ رہی پھوپھی بڑی آپ ہو پہلے پانی آپ پی لو پھوپھی یہ کہہ رہی ہے بیٹی بچی تو ہے پہلے تو پانی پی لے سکینہ عرض کرتی پھوپھی جو بچے ہوتے وہ پہلے پانی پیتے ہیں ہاں جو بچے ہوتے پہلے پانی پیتے ہیں اب مخدومہ زینب کا کہنا تھا حضرت سکینہ اب پانی کے کاسے کو لیتی ہے دوڑتی ہے جہاں علی اصغر کے لاش پڑے ہوئے ہیں مخدومہ زینب فرماتی اے بیٹی کہاں جا رہی ہو حضرت سکینہ عرض کرتی پھوپھی جان میرا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے جو 6 مہینے کا ہے وہ پیاسا ہے پہلے میں اسے پانی پلا دو مخدومہ زینب فرماتی اے بیٹی اب اصغر پانی نہیں پیئے گے وہ نانا سے حوض کوثر پی چکے ہیں حوض کوثر کا جام پی چکے ہیں اللہ اکبر رات گزرتی جا رہی ہے اللہ مخدومہ زینب کائنات ہے رات میں پہرا دے رہی ہیں بچیاں خیمے کے اندر سو رہی ہیں جو لوگ مارز قرق میں عورتیں تھیں وہ عورتیں سو رہی ہیں مخدومہ زینب کائنات جو ہاتھ میں ٹوٹو ہی تلواریں ہیں خیمے کے باہر کھڑی ہیں اور پہرا
दे रही हैं। पहरा देते देते रात का हिस्सा गुजरता गया है। मखदूम ज़ैनब कायनात क्या देती है कि करबला के मैदान से आओ बुका की आवाज आ रही है, रोने की आवाज़ें आ रही है। मखदूमा ज़ैनब खेमे के अंदर जाती हैं। ये रोने की आवाज कैसी है, ये कौन रो रहे हैं? खेमे के अंदर देखा कोई रोने वाला नहीं है, कोई रोने वाली नहीं है। मखदूमा ज़ैनब कायनात देखती हैं, गौर फिक्र करती हैं कि आवाज करबला के मैदान से आ रही है। एक मखदूमा ज़ैनब कायनात बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं कि सकीना है कि एक जिस्म असगर पर उसके सीने पर सर रखकर ज़ारो कतार रो रही है। मखदूमा ज़ैनब सकीना को संभालती है और सकीना से फरमाती, ऐ बेटी, किसके जिस्म पर सर रख कर रो रही हो, किसके सीने पे सर रख के रो रही हो? सकीना अर्ज करती, फूफी, मैं अपने अब्बा हुसैन के सीने पर सर रख के रो रही हूँ। सकीना अर्ज करती है, ऐ फूफी, जब मैं मदीना शरीफ में रखा करती थी तो अपने बाबा के सीने पे सर रख कर सोया करती थी। ऐ फूफी, जब मैं मक्कातुल मुकर्रमा आई तब भी बाबा के सीने पे सर रख के सोया करती थी। ऐ फूफी, जब मैं 2 मुहर्रमुल हराम को करबला आई तब भी अपने बाबा के सीने पे सर रख कर सोया करती थी। ऐ फूफी, आज के रात में मुझे बाबा का सीना नहीं मिला है, मैं बाबा को याद कर रही थी, बाबा किधर हो? सकीना ढूंढ रही है, मुझे नींद न आ रही थी। ऐ फूफी, मैं बाबा को आवाज दे रही थी, इसी जिसमें अंदर से आवाज आ रही थी, ऐ बेटी सकीना इधर आओ, तेरा बाबा इधर है। ऐ बेटी सकीना इधर आओ, तेरा बाबा इधर है। ऐ फूफी, इसी जिसमें अंदर से आवाज आ रही थी, ये मेरे पापा अल्लाह अकबर हुसैन मुस्तफा को है जो कटने के बाद भी करबला के मैदान से सदाएं दे रहे हैं, अपनी बेटियों को आवाज दे रहे हैं। तभी तो शायर मुशर्रफ इकबाल ने कहा था, मेरे प्यारे, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अल्लाहू अकबर। मखदूमा ज़ैनब कायनात ने अपने भतीजी को संभाला है, खेमे के अंदर लेकर आई है। अब भतीजी भी सो गई है, रात का हिस्सा चलता जा रहा है। मेरे प्यारे, मखदूमा ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, पहरा दे रही है। क्या देखती है कि एक घोड़सवार घोड़े पर सवार है, नकाब पोश है, खेमा की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ आ रहा है। मखदूमा ज़ैनब कायनात खड़ी होती है, हाथों में टूटी हुई तलवार है, खंजर को लेती और कहती, खबरदार खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अब क्या लेने के लिए आए हो रात के अंधेरे में? दिन के उजाले में तो तूने सब कुछ लूट लिया है, भाई की जवानी ले ली है, भाई का सहारा ले लिया है, बेटे का बचपना ले लिया है, भतीजे की जवानी छीन ली है, अब क्या बचा है? क्या लेने आई हो? बड़े मुश्किल से बच्चे खेमे में सो रहे हैं, इसे से न सोने दो, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं। घोड़सवार आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक के खेमे के करीब जब पहुंचे हैं घोड़सवार, मखदूमा ज़ैनब को जलाल आता है, टूटी हुई तलवार को हाथ में लेती है और कहती, खबरदार खबरदार, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तभी मैं अपने बाबा मौला अली को आवाज दे दूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि घोड़सवार ने अपने चेहरे से पर्दे को हटाया है। मखदूमा ज़ैनब कायनात क्या देखती है? ये कोई और नहीं, ये बाबा मौला अली मुश्किल कुशा आए हुए हैं, ये मुश्किल कुशा है। मखदूमा ज़ैनब अपने बाबा के सीने से लग जाती है और अर्ज करती, बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब भाई की जवानी लुट रही थी? बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली अकबर की जवानी लुट रही थी, कासिम की जवानी लुट रही थी, भाई अब्बास के बाजू लुट रहे थे और नूर मोहम्मद का बचपना लुट रहा था, असगर का बचपना लुट रहा था। बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए? मौला अली जवाब देते हैं, ऐ बेटी, मशीयत खुदाबंदी है, अली देख रहे थे, अली चाहते तो करबला के मैदान को उलट पलट कर रख देता, लेकिन मैं निज़ामे कानून दरहम बरहम हो जाता। ऐ बेटी, अल्लाह तुझसे राजी है, इसी तरह सब्र पर गामज़न रहना, सब्र पर डटी रहना। अल्लाहू अकबर। मौलाए कायनात अपनी बेटी को सब्र और तहम्मुल का पैगाम देते हैं, फिर वहां से रुखसत होते हैं। रात गुजरती है मेरे प्यारे, अब जो दिन आ रहा है ना मेरे प्यारे, वो दिन जो सूरज की रोशनी लेकर आ रहा है ना, बड़ा दर्दनाक दिन है मेरे प्यारे। जालिम यजीदी कुत्तों की अभी भी खून यजीदी कुत्तों
कुत्तों ने इमाम अली मकाम के खून को खून बहाया, अभी भी उसे खुशी न मिली। जालिमों ने इतने घिनौने हरकत किए अहले बैत अतहार के साथ। जालिमों ने औरतों के जिस्म अथर से पर्दे को छीने गए, जालिमों ने खेमे के अंदर आग लगा दी। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनबे कायनात यके बादे दिगर सबको खेमे से बाहर निकालती हैं। निकालने के बाद बीमार ज़रुल आबिदीन है, जो बीमार है, उठने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है। मखदूमा ज़ैनब आग लगी हुई है, आग दहक रही है। मखदूमा ज़ैनब खेमे के अंदर जाती है, अपने भतीजे को अपने पुष्ट पर उठाती है और खेमे से बाहर निकालती। अल्लाह अकबर। वो हजरत सकीना है जो इमाम हुसैन की बेटी है, वो इमाम हुसैन के बेटे बीमार ज़रुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। सारे मंजर को देख रहे हैं। वो मखदूमा ज़ैनब कैसी बहादुर औरत है, कैसी बहादुर खातून है मेरे प्यारे, अपने भाई के वादे को कैसे निभा रही है। जालिमों ने जब पर्दे को छीना था, जालिमों ने जब दुपट्टे में आग लगा दी गई थी मेरे प्यारे, मखदूमा ज़ैनब ने ऐलान किया था, ओ नबी के मुकद्दस घराने की मुकद्दस औरतों, अपने सर के बालों को पीछे से आगे उड़ेल लो ताकि तुम्हारा कोई चेहरा न देखने पाए। यहाँ से ये पैगाम मिलता है, ओ मेरी बहनों सुनो सुनो, करबला के मैदान में जिसका भाई लुट गया हो, जिसका बेटा लुट गया हो, जिसका भतीजा लुट गया हो, जिसका चचाजाद भाई लुट चुका हो, जिसका खानदान लुट चुका हो, जिसका सहारा लुट चुका हो, और बेटा तराक ऐसे कर रही है, जिनके सरों से दुपट्टा छीन लिया जाए, जिनके खेमे में आग लगा दी जाए, जिनके बच्चों का बचपना लूट लिया जाए, वो मखदूमा ज़ैनब कायनात कयामत तक की उम्मत की बेटियों को पैगाम दे रहे हैं। देखो देखो, मुझ पर इतने जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, ये जालिम दुपट्टे छीने हैं, पर्दे में आग लगाई गई है। अल्लाह की नेमत तो सर के बाल है। मखदूमा ज़ैनब कायनात उससे पर्दा कर रहे हैं, पर्दा करने का हुक्म दे रहे हैं। उनकी बेटियों को किसी ने नहीं देखा है, नबी के घराने वालों को किसी ने नहीं देखा है, नबी के घराने की मुकद्दस बेटियों को किसी यजीदियों ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ऐसे पर्दा कर रही है। अल्लाह अकबर। वो दिन ऐसा गुजरा है मेरे प्यारे। अब जो शाम आ रही है, ये 11 मुहर्रमुल हराम की तारीख जो गुजरी है मेरे प्यारे, जो रात आई है ना, उसी रात को शाम गरीबा कहते हैं। शाम गरीबा। अल्लाह अकबर। यजीदी कुत्तों ने ऐलान कर दिया है कि इमाम इब्ने अली मकाम का सर नेज़े पे बुलंद करो और कूफा की दारुल इमारत तक लेकर आओ और इनके घर वालों को कैदी बना दो, इन्हें जंजीर पहना दो। अल्लाह अकबर। वो बीमार ज़रुल आबिदीन जिनमें चलने की ताकत नहीं, जिनमें बोलने की ताकत नहीं, नकाहत का आलम है, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है, हाथों में हथकड़ियां पहना दिया गया है, गले में तौक डाल दिया गया है, ऊंट के नंगे पीठों पर बैठाया गया है। वो मखदूमा ज़ैनब कायनात इमाम अली मकाम की बेटी मखदूमा सकीना के जिस्म अतहर, यानी उनके चेहरे मुबारक पर जालिमों ने थप्पड़ भी मारे हैं, जिसमें अक्सस पे जालिमों ने दुर्रे भी चलाए। अल्लाह अकबर। जिसे इमाम अली मकाम ने कभी डांटा तक ना हो, इमाम अली मकाम ने जमीन पर गिरने ना दिया हो, जालिमों ने दुर्रे भी मारे हैं, जालिमों ने तमाचे भी मारे हैं हमारे अहले बैत अतहार के चेहरों पर। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा के दिल पर क्या गुजरा होगा। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे। इमाम अली मकाम के सरों को नेज़े पर बुलंद किया गया है, इमाम अली मकाम का सर आगे है, फिर बीमार ज़रुल आबिदीन हैं, उनके पीछे घर की औरतें हैं जो कैदी बनाई गई हैं। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब कायनात हैं, जब उन्हें सवारी पर सवार किया जा रहा है, अल्लाह अकबर, भाई की तरफ देखती हैं, सरे हुसैन की तरफ देखती हैं, आंखों से आंसू जारी है। अरे करते भाई हुसैन जब मदीने से चली थी तो सहारा आपने दिया था, हमारे हामी बनकर आप आए थे। ऐ भाई सवारी पर आपने सवार किया था, ऐ भाई इज्जत तो आबरू के साथ मक्का आपने पहुंचाया था, ऐ भाई मक्का से करबला आपने लाया था, इज्जत तो आबरू के साथ, किसी ने मेरी तरफ निगाहें न डाली। भाई आज आपकी बहन को कौन सवार करेगा, आज आपकी बहन को सवारी पर कौन सवार करेगा। सरे हुसैन से आवाज आती, बहन मत घबरा, तेरा भाई कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ है। ऐ बहन ज़ैनब, तेरा भाई कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ है, कल भी तेरे साथ रहेगा। अल्लाह अकबर। अब इन काफिले को अब करबला के मैदान से लेकर कूफा के दारुल इमारत तक लेकर जाया जा रहा है, गवर्नर हाउस तक ले जाने की बातें
चल रही है। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में गिरजा घर पड़े हैं। यजीदी कुत्तों ने चाहा है कि रात आराम कर लिया जाए। इमाम अली मकाम के सरों को गिरजाघर की दीवारों से टेक लगा कर रखा गया। अब गिरजाघर का पादरी पाँव बाहर निकल कर आया है, देखता है हुस्न जमीन वाला चेहरा चमक रहा है, इतना खूबसूरत चेहरा जिसने कभी देखा नहीं था। लोगों से पूछा, ओ यजीदियो, ये किसका सर है? उसने कहा हुसैन इब्न अली का है। क्या हुसैन इब्न अली जो नबी के नवासे है? कहा हाँ, नबी के नवासे है। तो पादरियों ने कहा था, ओ जालिमो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो, उसी नबी के नवासे को तुमने शहीद किया है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के चाहने वाले अपने नबी गैर भी है मेरे प्यारे। अब वो पादरी किस कदर मोहब्बत कर रहा है सर हुसैन से, और यजीद से कहता है, ओ यजीद सुन ले, इमाम अली मकाम का साथ रात के लिए मुझे दे दे, इसके अवध में तू जितने पैसे लेना चाहता है, जितने अशरफियां लेना चाहता है, ले ले। 10,000 दिरहम में जालिमों ने इमाम अली मकाम का सर एक रात के लिए बेचा है। अब वो पादरी इमाम अली मकाम के सर को गिरजाघर के अंदर लेकर गया है, सरे हुसैन को सवारा है, सरे हुसैन को सवारा है, बालों को सवारा है। इमाम अली मकाम के सर को गिरजाघर में ऊंची मकाम पर रखता, ऊंची जगह पर रखता है। इमाम अली मकाम के चेहरे की जियारत कर रहा है। रातें गुजर रही है, वो पादरी इमाम अली मकाम के सरों की जियारत कर रहा है। रात गुजरती जा रही है। रात का तीसरा पहर आया है। पादरी ने क्या देखा है? जहां सरे हुसैन को रखा है, अब वहां सरे हुसैन नहीं, आसमान से लेकर गिरजाघर की छतों के अंदर तक इमाम अली मकाम के सर तक नूर की रोशनी फूट रही है, नूर के धारे फूट रहे हैं, और लबे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाजें बुलंद हो रही है। अब पादरी ने कहा, ओ हुसैन, जो करने के बाद कुरान सुनाए, ओ हुसैन, जो सर कट जाए उसके बावजूद कुरान पढ़े, ओ हुसैन, बात समझ में आ गई है, तू जिंदा है, जब जिंदा है तो अपने नाना का कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। अल्लाह अकबर। सर तन से जुदा है, मेरे इमाम कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा कटने के बाद भी जो इस्लाम को दोबारा कर दे, वो कोई और नहीं, वो मेरा हुसैन है। कत्ले हुसैन नस्ल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अल्लाह अकबर। शुभ का सितारा नमोदार हुआ है। पादरियों ने इमाम अली मकाम के सर को यजीदी कुत्ते के हवाले किया है। अब यजीदी कुत्ते आगे बढ़ना चाहता ही रहा था। देखा क्या है कि दीवार पे अरबी में कुछ अशार लिखे हैं जिसके मफहूम ये थे, क्या हुसैन के कातिल हुसैन के नाना से बरोज़े महशर शफाअत की उम्मीद रखते हैं। यजीदियों ने जब इस इबारत को देखा, वो